Hello, good evening, everyone. So it's a bit late. So it's around 10:10. We are here to learn the further issues of the particular sexual reproduction in flowering plants. So in this particular video, we are going to discuss about the pollination. Okay, so basically we need to know what is pollination. Okay, so that's all thing we need to first know. So we will discuss now directly. We are going to discuss that matter. One second, I'll just update a thumbnail of it. So just a second, I'll just put a thumbnail for this, and I'll be coming back for you people. So where it is. So I hope hopefully everybody is learning the process of the second year's topics. So I hopefully you are making it a way. I'll just put this one. Yeah. So yes. So already most of the things are done. So we'll begin the class, and I'll adjust to at the later part of this thing. Okay. Okay. So hopefully my video is visible to all of you people. Once again, I'll just check that also. So it's already 4 minutes is running. I'm checking my keyboard is not working. Yeah. Second, yeah. So once again, I'll be checking that how it is running on. Okay, so I'll come back. So if my voice is audible or not, so please let me know that, so we can put on chat. So I have on the chat, so you can chat with me. Yeah. Yes, thank you. So I think my voice is audible. Yeah, it's audible. So let's begin the class. Yeah. See, today we are going to discuss about the pollination, which is this very important part of. So in the board, this objective, that is the transfer of pollen grains. This pollen grains will be shed from the another anther. So you can see over here. So that's the process. Plants have evolved an amazing array. Okay, array of adaptations to achieve. They make use of external line is so ಯಾವುದರ type the pollination is achieved within the same flower. So ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. Okay, so next, transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower. So same plant ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇದು. Okay, now in a normal flower, so which opens and exposes the anther and the stigma, complete autogamy is rather rare. So ಈ ತರದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಗಳು, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾವೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ autogamy is rather rare. Also the anthers and the should be, one second, ಲೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವೇನು ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ವ, ಈ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡುವ. Casmogamous flower which are similar
to flowers of the other species with exposed anthers and stigma. Casmogamous ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಕ್ಯಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಕ್ಯಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಂಥರ್ಸ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆಂಥರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸಿ, ವಿಚ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾವೆ. ಸೊ ಐ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. In such flowers, the anthers and the stigma lie close to each other. When the anthers dehisce in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to affect the pollination. Right or not? So ಯಾವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಅಥವಾ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಸ್. ಸೊ 100% ಆಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. 100% ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಂಥರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನ ಆಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. Clastogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators. 100%. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ assured seed set, ಸೀಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 100% ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಹೊಂದಿದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ 100% ವಾಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ any other choices are there for the plant. So moving on to the next thing. So do you think the clistogamy is advantageous or disadvantageous? Yes. So in two ways we can discuss over this matter. So one, the clistogamous flower are a type which it provides a type of advantage. In what way? So advantage na ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ವೇದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೊ ನಮಗೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೊ 100% ಇನ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾರ್ಶ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವಲ್ವಾ. ಸೊ ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್. Okay, geitonogamy, transfer of pollen grains from anther to the stigma of the another flower of the same plant. So although geitogamy is functionally cross pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to the autogamy. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಜೈಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬಟ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲ. So morphologically it is a type of cross pollination, but genetically it is not a cross pollination. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಗಳನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೈಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಜೆನೆಟೋಗ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಕ್ಸಿನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. That means, so it's going to be a completely different plant. So that means what? Completely different genetical specifications. Alva? Genetical specification ಗಳು this is the only type of pollen which during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma. So this is what the exact thing what we are going to discuss. So now we have already discussed. So I'll just take one whole stretch na ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ there are 3 different varieties of 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಎರಡನೇದು ಜೈಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಕ್ಸಿನೋಗ್ಯಾಮಿ, ಮತ್ತೆ ಕೊಮೆಲಿನಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ ವಿಯೋಲಾ, VIOLA, ವಿಯೋಲಾ, ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್. ಕ್ಯಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ it's a type of flower which is going to be what we can say as to be ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಂಥರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಒಂದೆರಡು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ, 2 different plants. ಓಕೆ, we going to have a 2 different set of plants. 2 different plant ಇದೆ. Plant. I hope I am live, right? Can anybody tell me that yes, I am live? Okay, fine. So 2 different plants there, and so one flower, sorry, not 2 different plants, sorry. So I'm just diverted because of some reason. Okay, anyway, yeah. So ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, one plant, then 2 different flowers. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಸಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಸಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರ್ 100% ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ 100% ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಕ್ಸಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು, ದಟ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, let's see. Plants use 2 abiotic and 1 biotic agents. So abiotically ನಾವು wind ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಂಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಟಿಕಲಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್
for the pollination. Only a small group of portions use abiotic agents. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳಂದ್ರೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು what is the percentage of pollen grains fusion ಅಥವಾ fertilization. So it is going to take it is not going to be a directional, ಇದು directionless movement ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ exact the fertilization is going to be very less. So to compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. So very specific ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಆಗೇ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಲೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ this particular pollen grains will be lost. So that's why what we can do is, so that is why plants does is, so it is just going to increase their number of pollen grains ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ yes, so I hope it is clearly visible, right? Yeah. Pollination by wind is more common among us the abiotic pollinations. So pollination wind by now abiotic pollination ali one of the very common thing. Wind pollination also requires the pollen grains are light. So nodri ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು huge number of pollen grains ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದು ಲೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಯಾಕಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳು ಹಾರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾರೋಗುದಲ್ವಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಆಫನ್ ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾಪ್ ಇನ್ ದ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಆಫನ್ ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೆದರಿ the number of pollen grains is very high. The second one, then the pollen grains are light and non-sticky. Then the well exposed stamens ಗಳು ಇರ್ತವೆ. Then a large feathery stigma ಇರುತ್ತೆ for the trapping. So wind pollinated flowers have often single ovule. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎರಡು ಓವಿಲ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಓವಿಲ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಒಂದು ಓವಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್. ಈಚ್ ಓವರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಲಿ, ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ದರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೂಗಳಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಹೂಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್. ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಕಾಬ್. ಸೊ ನಾವು ಕಾರ್ನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಕಾರ್ನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದು ಟಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯು ಸಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಸೊ ಸಿ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ತರದಾದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೀಗೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ವಾಟರ್. ಸೊ ಸಿ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ರೇರ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 30 ಜನರಗಳಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಮೋನೋಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಮೋನೋಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. as against this, so you would recall
that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plants groups. ನಾವು ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ, ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ can say the fertilization is happening, right? Yeah, so it is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that distribution is limited because of the need of water and transport of male gametes. See, so ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಗಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ಕಡಿಮೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, 1 second. ಯಾ, ಸೊ ನಾವು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀರಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಏನಂತ ನೋಡು. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ, ಸೊ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, one second. ಎಸ್, ವಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಝಾಸ್ಟೆರಾ ಮತ್ತು ವೆಲೆಸ್ನೇರಿಯಾ ಹೈಡ್ರಿಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ವಾಟರ್ ಹೈಸಿನತ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by the insects or wind as the most of the land plants. See, so ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಹೈಸಿನತ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನೀಟಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವಾಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಲಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಹೈಸಿನತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇನ್ ದ ಥ್ರೂ ದ ವಿಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ವಿಂಡ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಿಂಡ್ಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಲ್ವಾ. In Vallisneria, the female flower reach the surface of the water by the long stalk. ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಶೋ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. Okay, so water by the long stalk and the male flower or pollen grains are released to the surface of the water. So main agi enagutte andre the female flower will be at the top on the surface area of the water, and particularly the pollen grains will be left out by the flower which is present at the bottom. So they are carried passively by the water. Passively, there is no direction over here also, so that is why very difficult to fertilization na ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಆಯ್ತಾ.
ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ some of them eventually reach the female flowers and stigma. So of course they are going to reach some of them. Another group of water pollinated such seagrass. ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹೈಸಿನಿತ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿನಿತ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿನಿತ್ ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಕ್ರೆಸಿಪಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಕ್ರೆಸಿಪಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದನ್ನ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲು ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಗಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ಲೆಸ್, ರೈಟ್. ಇದು ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವೆಲ್ಲೆಸ್ ಏರಿಯಾದ್ದು. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಮೂರನೇ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ರೀಚ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ದ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಸೀ ಗ್ರಾಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೀ ಗ್ರಾಸಸ್. ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, so pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried positively inside the water. Some of them reach the sigma. So ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀರೊಳಗಡೆಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನೀರೊಳಗಡೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೇನು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನೀಟ್ ಯಾರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ನೀಟ್ ಬರೆಯುವಂಥವ್ರು ಏನೋ ಸೊ ನೀಟ್ ಬರೆಯುವಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್, ರಿಬನ್ ಲೈಕ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ರೀಚ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ನ ಶೇಪ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಲಾಂಗ್, ರಿಬನ್ ಲೈಕ್, and they are carried passively ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from the wetting of mucilaginous covering. So especially ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೋ ಆ ವಾಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜ್ ಶೀತ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಾಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತಹ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ, ಬೋತ್ ವಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ನೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಬೋತ್ ವಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಲರ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ತರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವೆಲ್ಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ and you can see the stigma also here, right? ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರಿಗೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, 1 second. Majority of the flowering plants, 1 second, I'll just
make sure it is going to be big for you to people understand. Okay, majority of the flowering plants use a range of animals as a pollinating agents. Yes, now we came to the animal ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬೀಸ್, ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್, ಬೀಟಲ್, ವಾಸ್ಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಸನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಮಂಗ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ bees are dominant biotic pollinating agents. Even larger animals such as primates, that is lemurs ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, arboreal tree dwelling rodents ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, or even reptiles ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗೆಕೋ, ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇನು ತುಂಬ ಆಫನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಆನಿಮಲ್ಗಳ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್, ಕಲರ್ಫುಲ್, ಫ್ರಾಗ್ನೆಂಟು, ರಿಚ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ. ವೆನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್, ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಸ್, ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೈ ದ, ಅದರ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ pollinated by flies and beetles secrete foul odors. Flowers pollinated by flies and beetles, these animals. To sustain animal visits, the flowers have to provide a reward the animal. So very simple ಆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ನೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಟು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ಗಳಾದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಶೋ ದಟ್, ಯಾಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು. ಓಕೆ, one second, some mistake is happening to my device. Okay, so moving on. To sustain animal visits, the flowers have to provide rewards to the animals. That is, nectar and pollen grains are the usual flower rewards. For harvesting the reward from the flowers, the animal visitors comes to the contact with the ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೆಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಹನಿ ಬೀಗಳನ್ನು, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದರ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ. ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆನಿಮಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಆನಿಮಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ. ಸೊ ಏನು ಮೈ ಪದರಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಫ್ಲವರ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ಲೇ ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಅಮಾರ್ಫೋಫಿಲಸ್. ನಾವು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅಮಾರ್ಫೋಫಿಲಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಬೌಟ್ ದ 6 feet ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಫ್ಲವರು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂಕಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಕಾ ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹನಿ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾತ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಯೂಕಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಏನದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ
ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಮಾರ್ಫೋಫಿಲಸ್ ಮತ್ತು ಹನಿಬಿಯ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲೇ ಎಗ್ಸ್. ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ಎಮಾರ್ಫೋಫಿಲಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ದಟ್ ಇಸ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯುಕ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ cannot complete their life cycle without each other. ಸೊ ಯುಕ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ ಇಬ್ರು ಸರ್ವೈವ್, ಒಂದನ್ನ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದ ಮಾತ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೊಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಮಾತ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ eggs in the locules of the ovary of the flower. In turn gets pollinated by the moth. ಎಗ್ಗಳನ್ನ ಲೊಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ತವೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೊಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅದರ್. ಈ ಲೊಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದಲ್ವಾ, ಈ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಗ್ಗಳನ್ನ ಮಾತು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ to be fertilized. Okay, so moving on to the next thing. So why don't you observe flowers of the following plants available to you? Cucumber, mango, papaya, everything over here. So try to find out which animal visits. Okay, so this is the activity what you need to do. So this is not so important for the board exam also and for the NEET also. Okay, so yeah, so we'll that's for today. So this is for today, and tomorrow we are going to discuss about outbreeding devices and pollen pistil interaction. So I hope I'll be coming early tomorrow. So thank you for watching the video, and so have a good night. Jai Hind, Jai Bharat Mata Ki.